Hi everyone, welcome back to my YouTube channel SS Education channel। आज आम आलोचना करबा ओडिया कथा साहित्य विकास क्रमर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। ओडिया कथा साहित्य विकास क्रम विषयटी हेउची पेपर 12 रो यूनिट 1 रे अछि। प्रश्न नंबर 1, क्षुद्र गल्प काहाकू कहंती? परिमित समय मध्यरे जीवनर गोटिए दिग खंड खंड आवेग अनुभूति विशेष दृश्य बा घटना को जहाँ संहत और संयत रूप प्रभावशाली करी प्रकाश करे ताहाको क्षुद्र गल्प कहुए। प्रश्न नंबर 2, क्षुद्र गल्पटी रचना करने को कौन सब आवश्यक होता है? क्षुद्र गल्पटी रचना करने को कथावस्तु, चरित्र, परिवेश, आकार, शैली और भाषार आवश्यक होता है। कहानी प्रधान गल्प काहाकू कहुए? जेउ गल्परे कहानी उपरे अधिक गुरुत्व आरोप दिया जाए करा जाए ताहाको कहानी प्रधान क्षुद्र गल्प कहुए। प्रश्न नंबर 4, प्रकृति दृष्टि क्षुद्र गल्प को केते भागरे विभक्त करा जायछि? प्रकृति दृष्टि क्षुद्र गल्प को 3 भागरे विभक्त करा जायछि। एक होछि कहानी प्रधान गल्प, 2 होछि चरित्र प्रधान गल्प, 3 होछि भाव प्रधान गल्प। चरित्र प्रधान गल्प काहाको कहंती? जेउ गल्परे चरित्र उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करा जायथे ताहाको चरित्र प्रधान गल्प कहा जाए, क्षुद्र गल्प कहा जाए। भाव प्रधान गल्प काहाको कहा जाए? जेउ गल्परे गोटिए परिवेश और आबहावा उपरे गुरुत्व दिया जाए भाववृत्ति प्रतिति क्रमशः गल्परे परिस्फुट हुए ताहाको भाव प्रधान गल्प कहा जाए। 2टी ऐतिहासिक क्षुद्र गल्पर नाम लेख। 2टी ऐतिहासिक क्षुद्र गल्प हैला राजकिशोर रायंकर कलिंग शिल्पी, सुरेंद्र महांती कवि और नर्तकी। 2टी सामाजिक गल्पर नाम लेख। 2टी सामाजिक गल्प हैला फकीर मोहनक रेवती, भगवती चरण पाणिग्राही शिकार। 9, 2टी मनस्तात्विक गल्पर नाम लेख। 2टी मनस्तात्विक गल्पर नाम हैला किशोर चरण दासकर विधर्मी, ब्रह्मानंद पंडांकर महक। मिनी गल्प काहाकू कहा जाए? जेउ गल्प 2-3 धाड़ी रे लेखा जाय थाए और अत्यंत क्षुद्र होता है ताहाको क्षुद्र गल्प कहा जाए बा मिनी शब्दर अर्थ होउछि क्षुद्र। उपन्यासर इंग्राजी शब्द केउंथिरु आसीअछि? उपन्यासर इंग्राजी शब्द नोवेल रु आसीअछि। इटालीर नोवेला शब्दरु इंग्राजी नोवेल शब्द आसीअछि। फरासी भाषा नोवेल केउ नामरे होयछि? फरासी भाषा नोवेल रोम्या नामरे नामित होयछि। इटाली शब्द नोवेलार अर्थ कौन? इटाली शब्द नोवेलार अर्थ नूतन कथा। नोवेला को केउ भाषा रे कौन कहा जाए? नोवेल को हिंदी भाषा रे कहानी, मराठी भाषा रे कादंबरी और गुजराती भाषा रे नकली कथा बोली कहा जाए। उपन्यासर उत्पत्तिगत अर्थ कौन? उपन्यासर उत्पत्तिगत अर्थ हेउछि उपशब्दर अर्थ हैला आगरे बा पछरे, न्यास शब्दर अर्थ हैला प्रस्तावना। तेणु उपन्यास कहिले बुझा जाए उपक्रमणिका बा मुखबंध जातीय रेखा। इंग्राजी भाषा रे प्रथम उपन्यासर नाम कौन?
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ପାମେଲା। ପାମେଲାର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ପାମେଲା। 1740ରେ ଏହା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। 17 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପଦ୍ମାମାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି 1888ରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ 1898 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି 1865 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଡ଼ିଏ ବିଭାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ବିଭାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ 1893 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରମଥନାଥ ନାମକ ନବବାବୁ ବିଳାସ 1823 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କାହାଣୀ, କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁଲତାନ। 24 ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ କିପରି ଗତିଶୀଳ ହୁଏ? ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ଦୁଇଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚଲାବାଟ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହେଉଛି ନରକିନ୍ନର। ଦୁଇଟି ପାତ୍ରୋପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ପାତ୍ରୋପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ନରସିଂହ ସାହୁଙ୍କର ଝଡ଼ର କବରୀ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛାୟାଚନ୍ଦ୍ରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 ଦୁଇଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ, ଉଦୟନାଥଙ୍କ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଟମ୍ କକାଙ୍କ କୁଟୀର ଇତ୍ୟାଦି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ SS ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ରମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ରମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପେପର 12ର ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପରିମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଘଟଣାକୁ ଯାହା ସଂହତ ଓ ସଂଯତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରି ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ କଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର, ପରିବେଶ, ଆକାର, ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1 ହେଉଛି କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ, 2 ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ, 3 ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ଓ ଆବହାୱା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଭାବବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଟି କ୍ରମଶଃ ଗଳ୍ପରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ତାହାକୁ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। 2ଟି ଐତିହାସିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। 2ଟି ଐତିହାସିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ। 2ଟି ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। 2ଟି ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ହେଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶିକାର। 9, 2ଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। 2ଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପର ନାମ ହେଲା କିଶୋର ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ବିଧର୍ମୀ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମହକ। ମିନି ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ 2-3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ବା ମିନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଉପନ୍ୟାସର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି? ଉପନ୍ୟାସର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନୋଭେଲରୁ ଆସିଅଛି। ଇଟାଲୀର ନୋଭେଲା ଶବ୍ଦରୁ ଇଂରାଜୀ ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦ ଆସିଅଛି। ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ନୋଭେଲ କେଉଁ ନାମରେ ହୋଇଅଛି? ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ନୋଭେଲ ରୋମ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ଇଟାଲୀ ଶବ୍ଦ ନୋଭେଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ଇଟାଲୀ ଶବ୍ଦ ନୋଭେଲାର ଅର୍ଥ ନୂତନ କଥା। ନୋଭେଲାକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ନୋଭେଲକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କାହାଣୀ, ମରାଠୀ ଭାଷାରେ କାଦମ୍ବରୀ ଓ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ନକଲି କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପନ୍ୟାସର ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କଣ? ଉପନ୍ୟାସର ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ବା ପଛରେ, ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବନା। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଉପକ୍ରମଣିକା ବା ମୁଖବନ୍ଧ ଜାତୀୟ ରେଖା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ପାମେଲା। ପାମେଲାର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ପାମେଲା। 1740ରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। 17, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପଦ୍ମାମାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି 1888ରେ
ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ 1898 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି 1865 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। 20 ବିଭାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ବିଭାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ 1893 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରମଥନାଥ ନାମକ ନବବାବୁ ବିଳାସ 1823 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କାହାଣୀ, କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁଲତାନ। 24 ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ କିପରି ଗତିଶୀଳ ହୁଏ? ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ଦୁଇଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚଲାବାଟ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହେଉଛି ନରକିନ୍ନର। ଦୁଇଟି ପାତ୍ରୋପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ପାତ୍ରୋପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ନରସିଂହ ସାହୁଙ୍କର ଝଡ଼ର କବରୀ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 ଦୁଇଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ, ଉଦୟନାଥଙ୍କ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଟମ୍ କକାଙ୍କ କୁଟୀର ଇତ୍ୟାଦି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।